ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમની. હે પ્રભુ, હે ગોવિંદ, મારા અંત સમય મારી એક અંતિમ ઈચ્છા છે, એ પૂર્ણ કરો. બોલો ને દાદા, કઈ ઈચ્છા? બોલે પ્રભુ, મારી એક કુંવારી કન્યા છે, કન્યાનો હાથ હું તમારા હાથમાં સોંપવા માંગુ છું. મારી દીકરીનું તમે પાણી ગ્રહણ સ્વીકાર કરો. ભગવાન મંદ મંદ મુસ્કુરાતા કહે, દાદા, અરે તમે તો બ્રહ્મચારી છો અને બ્રહ્મચારીને દીકરી ક્યાંથી હોય? હા પ્રભુ, છું ભલે હું બ્રહ્મચારી, મારી એક દીકરી છે, કુંવારી છે, પણ પ્રભુ એક વાત આપને બતાવું કે એક દીકરી કોઈ લૌકિક નથી, એ દીકરી અલૌકિક છે. એ દીકરીનું નામ છે મારી મતી. આ મારી મતી રૂપીની કન્યા આડાવડી ક્યાંય ભટકે નહીં, અને એનો હાથ એક વખત હું આપના હાથમાં સોંપી દઉં ને તો મને મોક્ષ મળે, મને મુક્તિ મળે. ભગવાન કહે, દાદા તમારી દીકરીને પૂછો હું એને ગમું કે નહીં. વાત સાચી ને ભાઈ, તો લગ્નની વાત છે, આ તો લગ્નનો મામલો. ગમું કે નહીં પેલા તમારી દીકરીને પૂછો. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, હા પ્રભુ, મેં મારી દીકરીને પૂછ્યું. મારી દીકરીને તમે બહુ પસંદ છો, કારણ કે ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ. त्रिभुवनमा अपना समान कोई सुंदर नहीं प्रभु, मुझे पता है, मुझे भी पता है और मेरी बेटी को भी पता है. याद छे प्रभु, महाभारतना युद्ध में मैं तमारो नियम तोड़ायो हतो. अस्त्र शस्त्र आप नहीं लो ए आपनो नियम हतो, अने एक एक बाण ज्यारे हूँ अर्जुन नी उपर छोड़तो हतो त्यारे रथनु पૈડું लईने तमे मारी पाछळ दौड्या. आ अस्त्र नहीं तो बीजू छे शुं? अंत समय जीवात्मा जे कालावाला करे ए कन्हैया ने बहु गमे. समय मारो साधजे वाला, करूं हूं तो कालावाला. अंत समय मारो आवशे ज्यारे, नहीं रहे मारा देहनु भान. एवे समय मुखे तुलसी देजो अने मने देजो जमुनाजीना पान. समय मारो साधजे वाला. भीष्म पितामह 11 श्लोक में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय अने 11मुं मन एक ठाकुरजीना चरणारविंद में समर्पित कर्युं छे. 11 श्लोक पूर्ण थया. भीष्म दादाए प्रभुनी स्तुति करता प्राण छोड्या, एमने दिव्य लोक प्रभुनु धाम प्राप्त थयुं. बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय. भगवान भीष्म दादा उपर कृपा करी हस्तिनापुर छोड़ी अने हवे पधार्या छे द्वारिकामां. आ बाजू जे गर्भस्थ शिशुनी प्रभु रक्षा करीने गया हता, समय जता जता ए उतराजीए एक सुंदर बाळकने जन्म आप्यो. धर्मराजा युधिष्ठिरे विद्वान ब्राह्मणों ने बोलाव्या अने विनंती करी, भूदेव आ बाळकनुं तमे नामकरण संस्कार करो, आमना भविष्य कथन करो. ए बाळकने ज्यां खोडामां लीधा अने त्यां तो भूदेव बोल्या, महाराज आ बाळकनी नजर चारे बाजू फरे छे, माटे आ बाळकनुं नाम राखो परीक्षित. परी एटले चारे बाजू, क्षित एटले जोवुं. चारे बाजू आ बाळकनी नजर जई रही छे के जे माना गर्भमां गोविंदे मारी रक्षा करी हती ए गोविंद क्यां छे. ए नजर पड़ी चारे बाजू, माटे बाळकनुं नाम पड्युं परीक्षित. बोलिए परीक्षित महाराज की जय. भविष्य कथन कर्या भूदेव है. हे धर्मराजा युधिष्ठिर, मोटा थईने आ बाळक ए चक्रवर्ती सम्राट थशे. मोटा थईने आ बाळक रंतीदेव जेवा दानी थशे. मोटो थई अने आ बाळक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जेवा मर्यादावान थशे. मोटा थई अने आ बाळक अर्जुन जेवा बाणावड़ी थशे. पण महाराज एक वातनुं दुख छे, परीक्षितजीनुं मृत्यु ए ब्राह्मण बाळकना श्रापे करीने थशे. पण महाराज कोई चिंतानो विषय नथी. आ परीक्षितजीने एवा सद्गुरुनो भेटो थई जशे के एनुं मृत्यु पण मंगलमय बनी जशे. महाराज एनुं मृत्यु सुधरी जशे. ब्राह्मणोए भविष्य कथन करी खूब दान दक्षिणा दीधा छे. धर्मराजा युधिष्ठिरजीए दिवसे दिवसे परीक्षितजी मोटा थया. एक दिवस 5 पांडवों ने खबर पड़ी
કે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજી સ્વધામ પધાર્યા, ચાલો ને આપણે કામ કરીએ, પરીક્ષિતજીના લગ્ન કરાવીએ અને હસ્તિનાપુરની રાજગાદી ઉપર એમને પ્રતિષ્ઠિત કરીએ અને આપણે સ્વર્ગારોહણ માટે નીકળી જઈએ બદ્રિકાશ્રમ તરફ. 5 પાંડવો પરીક્ષિતજીના લગ્ન કરાવે છે, હસ્તિનાપુરની રાજગાદી એમને સોંપી અને 5 પાંડવો દ્રૌપદીજીને લઈ અને નીકળી ગયા બદ્રિકાશ્રમ તરફ સ્વર્ગારોહણ માટે. આજે પણ તમે બદ્રીનાથમાં જાઓ ને તો સ્વર્ગની સીડી છે. એમ કહેવાય કે બદ્રીનાથમાં જાઓ તો સ્વર્ગે જવાય. પણ મારે અત્યારે દોશી પરિવારના દ્વારે જેટલાય વૈષ્ણવો કથા સાંભળે એ બધાને હું કહું કે કદાચ આપણો અંત સમય આવશે અને ત્યારે આપણે બદ્રીનાથમાં હોઈએ કે ન હોય કોને ખબર, પણ 7 દિવસ ઘરે બેઠા બેઠા તમે કથા સાંભળી હશે ને તો દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે આપણે હશું ને દ્વારિકાધીશની સીડી ત્યાં લેવા માટે આવશે, સ્વર્ગારોહણ ત્યાં લેવા માટે ગોવિંદની સીડી એ આવશે. इतना तु करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले. 5 પાંડવો અને દ્રૌપદીજી સ્વર્ગારોહણ માટે નીકળ્યા અને આ બાજુ હવે રાજા બન્યા છે પરીક્ષિત રાજા. દિગ્વિજય કરીને ચક્રવર્તી સમ્રાટ થયા છે રાજા. પણ એક દિવસ પરીક્ષિતજીને થયું કે મારા રાજ્યમાં કોઈ દુખી તો નથી ને, હું જોઈને આવું. પરિભ્રમણ કરવા માટે પરીક્ષિતજી નીકળ્યા અને એ વખતે એની નજર ગઈ એક શુદ્ર પુરુષ ઉપર. એક કાળો પુરુષ ગાય અને બળદને મારતો હતો, લાકડીથી દંડ ફટકારતો હતો. એક શુદ્ર પુરુષ. પરીક્ષિતજીની આંખમાં આંસુ આવ્યા. ઓહો, આ પાપી કોણ છે? મારા રાજ્યમાં રહીને આની એટલી હિંમત કે ગાય અને બળદને મારી રહ્યો છે. આ કોણ છે? હું રાજા છું અને રાજાનો ધર્મ એ છે કે શરણાગત વત્સલની રક્ષા કરવી જોઈએ, ગૌ બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરવી જોઈએ. આ રાજધર્મ છે. આ કોણ છે? મારે આની રક્ષા કરવી જોઈએ. પરીક્ષિતજી આગળ આવ્યા અને શુદ્ર પુરુષને પૂછ્યું, તું કોણ છો? નીકળી જા મારા રાજ્યમાંથી. ત્યારે શુદ્ર પુરુષ કહે, રાજા, મારું નામ કલી છે, મેં સાક્ષાત કલી હું. હું નીકળી જઈશ, કારણ કે તમે રાજા છો અને રાજાનો આદેશ થાય તો મારે નીકળવું જ પડે. પણ મહારાજ, તમે રાજા છો ને તો હું એક વિનંતી કરું કે મને રહેવા માટે સ્થાન આપો. તમે મને જેટલા સ્થાન આપશો એટલા સ્થાનમાં હું નિવાસ કરીશ, બસ બીજે ક્યાંય નહીં, હું નહીં રહું. ત્યારે પરીક્ષિતજીએ કલીને રહેવા માટે 4 સ્થાન આપ્યા. ધ્યાન દેજો, આ 4 સ્થાનમાં કલીનો વાસ છે. પેલું સ્થાન પરીક્ષિતજી આપ્યું દ્યુત. દ્યુત એટલે જુગાર. જ્યાં જુગાર રમાતો હોય ને કલી, ત્યાં તમારે રહેવું. બીજું સ્થાન આપ્યું પાનમ એટલે મદિરાલયમાં તમારે રહેવું. ત્રીજું સ્થાન આપ્યું પરસ્ત્રી ગમન, જ્યાં ગણિકા ગમન, વારાંગના ગમન થતું હોય ત્યાં તમારે રહેવું. અને ચોથું સ્થાન આપ્યું હિંસા, જ્યાં કતલ થતી હોય, હિંસા થતી હોય ત્યાં તમારે રહેવું. કલી વિનંતી કરે છે, મહારાજ તમે 4 સ્થાન તો આપ્યા, પણ મારો ફેમિલી મોટો બહુ છે, હજી કંઈક રહેવા માટે સ્થાન આપો ને. ત્યારે પરીક્ષિતજીએ 5મું સ્થાન આપ્યું જાત રૂપ. જાત રૂપનો અર્થ થાય સોનું, અને સોનુંનો અર્થ કોઈ સુવર્ણ નહીં, પણ સોનુનો અર્થ થાય અનિતિનું ધન. હે કલી, અનિતિના ધર્મમાં તમારે રહેવું. એટલે સંતોનું એક બહુ સુંદર વાક્ય છે કે જીવનમાં કમાવો તો નીતિથી, રહો તો રીતિથી, અને ભજન કરો તો પ્રીતિથી. નીતિ, રીતિ અને પ્રીતિ, આ 3 સૂત્ર જીવનમાં આવી જાય એનો બેડો પાર. હું કમાવું તો નીતિથી. મારા ઘરમાં કલી ન આવે, કારણ કે અનિતિનું ધન છે, ત્યાં કલી છે. અને એકવાર અનિતિનું ધન આવે તો મતિ બગાડે, અને મતિ બગાડે તો માણસ ન કરવાનું કરી બેસે, એનું જીવન બગાડે. માટે નીતિથી કમાયેલી સાયકલ ચલાવવામાં એક મજા છે. અનીતિથી કમાયેલી કોઈ પણ મોટી ગાડી હશે તો એ મનુષ્યને શાંતિ નહીં આપે. હું કમાઉં તો નીતિથી, હું રહું તો રીતિથી.
રીતિ એટલે સંસ્કાર. મને મારા પૂર્વજો તરફથી જે સંસ્કાર મળ્યા છે એ સંસ્કારને લઈ અને હું મારું જીવન યાપન કરીશ. અને છેલ્લે બતાવી હું ભગવાનનું ભજન કરું તો પ્રીતિથી, પ્રેમપૂર્વક હું પ્રભુનું ભજન કરું. यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में. यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों. प्रभु હું તમારું ભજન કરું તો પ્રીતિથી કરું. પરીક્ષિતજીએ કલીને રહેવા માટે 5 સ્થાનો આપ્યા. ગાય અને બળદની રક્ષા કરી રાજાએ. ભાગવતજીમાં એનો આધ્યાત્મિક અર્થ છે કે ગાય એટલે ધરતી અને બળદ એટલે ધર્મ. જ્યારે ધર્મ અને ધરતી નારાજ હોય ને ત્યારે ધરણીધર એ નારાજ થાય. પણ જ્યાં ધર્મ રાજી, જ્યાં ધરતી રાજી, ત્યાં સૌ રાજી. પરીક્ષિત રાજા ગાય બળદની રક્ષા કરી અને આવ્યા પોતાના મહેલમાં. બીજો દિવસ મનોમન વિચાર્યું કે મારા પૂર્વજોની જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિને હું જોઈને આવું. આ ખજાનો શું ભર્યો? એક એક મહેલના દરવાજા ખોલતા જાય, ખોલતા ખોલતા જ્યાં એક દરવાજો ખોલ્યો ત્યાં તો હીરા જડિત સોનાનો મુગટ જોયો. ઓહો, આ સોનાનો મુગટ કેટલો સુંદર છે. અરે આ મુગટ હું પહેરું અને આ મુગટ પહેરીને હું શિકાર કરવા માટે જાઉં તો હું કેટલું સુંદર દેખાઈશ. પણ પરીક્ષિત રાજાને ખબર નથી કે આ મુગટ કોઈ નહીં, પણ આ મુગટ છે જરાસંધનો, જે ભીમે લીધો તો. જૂટવેલું ધન એટલે અનિતિનું ધન, અને અનિતિનું ધન એમાં કલીનો વાસ. અનિતિનો મુગટ પહેરી અને પરીક્ષિત રાજા શિકાર કરવા માટે ગયા, પણ કોઈ શિકાર ન મળ્યું. બપોરનો સમય, તરસ લાગી. એક આશ્રમમાં આવ્યા, જે આશ્રમ હતો શમીક ઋષિનો. અને એ શમીક ઋષિના આશ્રમે આવીને રાજાએ અવાજ કર્યો, મહારાજ પીવા માટે મને પાણી આપો, મને પાણી આપો, મને પાણી આપો. પણ શમીક ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા. રાજાને ક્રોધ આવ્યો, કારણ કે અનિતિનો મુગટ પહેરતો ને એટલે ઉપર કલી સવાર છે. 3 વખત અવાજ કરવા છતાં આ ઋષિ એક આંગણે આવેલા ચક્રવર્તી સમ્રાટનું સ્વાગત કઈ રીતે કરવું, આનામાં કોઈ વિવેક નથી. અરે લાગે છે કે આ ઋષિ કોઈ ઢોંગ કરતો હોય ને એવું મને લાગે, આ આડંબર કરતો એવું લાગે. મરેલો સર્પ લઈ અને પરીક્ષિત રાજાએ શમીક ઋષિના ગળામાં પધરાવ્યો. ડોંગરે બાપા કહેતા કે ફૂલની માળા ત્યારે જ પહેરજો, સન્માનની માળા ત્યારે જ પહેરજો, અપમાનની માળા પહેરવાની શક્તિ હોય ને તો. સમાજ છે ક્યારેક સન્માનની માળા પહેરાવે અને ક્યારે અપમાનની પણ માળા પહેરાવે. પરીક્ષિત રાજા ઋષિના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખી અને નીકળ્યા પોતાના મહેલ તરફ. મુગટ નીચે ઉતાર્યો ત્યાં તો મતિ સુધરી ગઈ. ઓહો, હું ચક્રવર્તી સમ્રાટ અને મારાથી ન થવાનું થયું. મેં એક ઋષિના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો, આનું પરિણામ મારે ભોગવવું પડશે. પાપનો પશ્ચાતાપ થયો, અને પાપનો જ્યારે પશ્ચાતાપ થાય એ જ એનું પ્રાયશ્ચિત છે. શમીક ઋષિનો બાળક શૃંગીને ખબર પડી કે મારા પિતાજીના ગળામાં કોઈ મરેલો સર્પ નાખ્યો. લીધું હાથમાં જળ અને શૃંગીએ શ્રાપ આપ્યો કે જેમણે મારા પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ પધરાવ્યો, આજથી લઈ અને 7મે દિવસે સાપનો બદલો સાપથી હું આપીશ. તક્ષક નાગથી એનું મૃત્યુ હો, એનું મૃત્યુ હો, એનું મૃત્યુ હો. શમીક બાળક શૃંગીએ શ્રાપ આપ્યો. પિતાજીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યા. શૃંગી, પિતાજી આંખ ખોલો. આંખ ખોલી જોયું તો લાલ ચોળ આંખ છે દીકરાની. બેટા
કેમ તારી આંખ લાલ, કેમ તમે રડો છો, કેમ તમે ઉદાસ છો? ત્યારે એ બાળક કહે, પિતાજી, જેમણે તમારા ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો, મેં એમને શ્રાપ આપ્યો કે આજથી 7મે દિવસે તક્ષક નાખથી એમનું મૃત્યુ હો, એનું મૃત્યુ હો. બેટા, વિના વિચાર કર્યા વગર કોઈને શ્રાપ ન અપાય. અરે જરા જોવું તું તો સહી કે પાત્ર કોણ હતું. બેટા, એ પાત્ર બીજા કોઈ નહીં પણ આપણા રાજ્યના રાજા ચક્રવર્તી સમ્રાટ પરીક્ષિતજી હતા. એને ખબર પડવી જોઈએ, એને સમાચાર મળવા જોઈએ કે 7મે દિવસે એનું મૃત્યુ છે. જાવ એને ખબર આપો. ત્યારે શમીક ઋષિએ પોતાના 2 સેવકોને મોકલા, બ્રાહ્મણ પુત્રને, જાઓ પરીક્ષિતજીને તમે ખબર આપો. મહેલમાં બેઠા પોતાના સિંહાસન ઉપર પરીક્ષિતજી અને સામેથી 2 બ્રાહ્મણ પુત્ર આવી રહ્યા. નજર નીચે છે, આંખમાં આંસુ છે, રડે છે. પરીક્ષિત રાજાએ સ્વાગત કર્યું બ્રાહ્મણ બટુકોનું. આવો આવો ભૂદેવ, મારા આંગણે આપનું સ્વાગત છે. કેમ તમે કઈ બોલતા નથી? કેમ તમે ઉદાસ છો? કેમ તમે રડો છો? તમારા મનમાં કંઈક વાત છે, જે હોય એ મને બતાવો. ત્યારે 2 બ્રાહ્મણ બાળક ગંભીર અવાજમાં બોલ્યા, મહારાજ, અમને શમીક ઋષિએ મોકલા છે. શમીક બાળક શૃંગીએ તમને શ્રાપ આપ્યો છે કે આજથી લઈ 7મે દિવસે તક્ષક ડાકથી બહાર તમારું મૃત્યુ છે, તમારું મૃત્યુ છે. પરીક્ષિતજી વિચારે, વાહ, કે એ બ્રાહ્મણ બાળકનો હું ધન્યવાદ જ્ઞાપન કરું કે જેણે મને 7 દિવસનું જીવત દાન આપ્યું. 7 દિવસ સુધી તો કાળ પણ મારો વાળ વાકો નહીં કરી શકે. મને કાંઈ ડર નથી, હું નિર્ભય છું 7 દિવસ સુધી. ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે, જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર. જેનો જન્મ થયો એનું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે જ. અમરપટ્ટો બંધાઈને કોઈ આવ્યું જ નથી. મરવાનું તો બધાને છે, પણ મરવું કઈ રીતે? સપ્તાહના 7 દિવસ આપણા હાથમાં છે, અને 7 દિવસ જો સુધરી જાય ને તો આપણો અંત સમય સુધરશે. એટલે આપણા સંતોને શાસ્ત્ર કહે કે રામાયણ એ આપણને જીવતા શીખવાડે અને ભાગવતજી એ આપણને મરતા શીખવાડે. મારું જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ રામાયણના એક પાત્ર આદર્શ પાત્ર છે. અને મારું મૃત્યુ આવે ત્યારે મારે શું કરવું જોઈએ? એ મૃત્યુ સુધારનારી કોઈ કથા હોય, ભાગવતજીની કથા. गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, ये प्राण तन से निकले, चाहे गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, चाहे गंगा जी का तट हो, यमुना जी का बंसीवट हो, चाहे विष्णु चरण का जल हो, चाहे श्री विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी. प्रभु, જ્યારે મારો અંત સમય આવે ત્યારે મારું મૃત્યુ બગડે ને, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना जी का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले. परीक्षित जी विचारे, वाह,
मेरे हाथ में 7 दिन है, 7 દિવસ સુધી હું નિર્ભય, મને કોઈ જ ડર નથી. 7 દિવસ મારા મૃત્યુને સુધારવા માટે હું હવે જઈશ ગંગાજીના કાંઠે. મેં કીધું ને કાલે ચર્ચા આપણે કરી કે મુક્તિ જોતી હોય તો જવું પડે ગંગાના કાંઠે, અને ભક્તિ જોતી હોય તો જવું પડે યમુનાજીના કાંઠે. આ તીર્થોની મહિમા છે. તીર્થનો અર્થ થાય તારયતી ઇતિ તીર્થ, જે સૌને તારે, આનું નામ છે તીર્થ. એટલે તો આપણે કોઈ પિંડદાન કરીએ, તર્પણ વિધિ કરીએ, શ્રાદ્ધ કરીએ, તીર્થોના તટ ઉપર કરીએ. શા માટે? એનું એક જ રીઝન છે કે જે સૌને તારે, એનું નામ તીર્થ. અહીંયા ગંગાજીના કાંઠે જવાનો નિર્ણય કર્યો પરીક્ષિતજીએ, પણ એની પહેલા લાવને મારા દીકરા જન્મે જઈને હું રાજગાદી સોંપી એનું રાજ તિલક કરી અને હું જઈશ. જન્મે જઈનું રાજ તિલક કરી ચક્રવર્તી સમ્રાટ આજ એક વૈરાગી જેવું જીવન વિતાવવા માટે જઈ રહ્યા છે ગંગાજીના કાંઠે. શુક તાલમાં એવા એક એક સંતોને વિનંતી કરે, કોક તો મારો હાથ પકડો. અરે હાથમે દિવસે મારું મૃત્યુ છે, મને બ્રાહ્મણ બાળકનો શ્રાપ મળ્યો, કોઈ મારો હાથ નહીં પકડે. અરે એટલા સંતો ગંગાના કાંઠે બેઠા, એટલા વર્ષોથી તમે તપશ્ચર્યા કરો, કોઈ મારું મૃત્યુ નહીં સુધારે, કોઈ તો મારો હાથ પકડો. અને એ જ વખતે જ્યારે પરીક્ષિતજીનો હાથ કોઈ ન પકડો, ત્યારે દેવર્ષિ નારદજીની પ્રેરણાથી શ્રી સુખદેવજી મહારાજ ગંગાજીના કાંઠે પધાર્યા. અને એનું વર્ણન કરતા વ્યાસજી ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં લખે છે, તત્રાભવત ભગવાન વ્યાસપુત્રો યદૃચ્છયા ગામટમાનો નપેક્ષઃ અલક્ષ્યલિંગો નિજલાભતુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલૈરવધૂતવેષઃ તમ દ્વ્યષ્ટવર્ષં સુકુમાર પાદમ કરોરુબાહવં सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कंबुसुजातकण्ठम्. એ જ વખતે ગંગાજીના કાંઠે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ, જેની ઉંમર 16 વર્ષની છે, વ્યાસજી એના દીકરાનું વર્ણન કરતા લખે છે, તમ દ્વ્યષ્ટ વર્ષમ, 2 8 વર્ષના સંબોધન આપ્યા સુખદેવજીને. 8 ને 8 16. હવે ડાયરેક્ટ એમ લખી નાખ્યું વ્યાસજી ભાગવતજીમાં કે 16 વર્ષના સુખદેવજી એ ગંગાજીના કાંઠે આવ્યા, તો ન ચાલત? ચાલત. પણ આવી રીતે શા માટે કે 8 વર્ષના, એટલે 16 વર્ષના સુખદેવજી પધાર્યા? આનું કારણ શું? સંતો એનો અર્થ બતાવે કે 16 વર્ષનો બાળક હોય ને તો એનામાં વિકાર હોય, પણ 8 વર્ષના બાળકમાં કોઈ વિકાર ન હોય, એ નિર્વિકારી છે. પુરાણોમાં એવી કથા મળે છે કે જ્યારે નગ્ન દિગંબર સુખદેવજી મહારાજ ઘર છોડીને નીકળ્યા ને, તો પાછળ વ્યાસજી પડ્યા, બેટા ઉભો રે, બેટા ઉભો રે. તે સરોવરમાં 4-5 બહેનો સ્નાન કરતી હતી. હવે સુખદેવજી મહારાજ નીકળ્યા તો બહેનોએ વસ્ત્ર પરિધાન ન કર્યા, પણ વ્યાસજી નીકળ્યા તો બહેનોએ શરમના મારે વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા. વ્યાસજીએ પ્રશ્ન કર્યો, માતાઓ, મારે એક વાત આપને પૂછવી છે કે હમણાં મારા દીકરા અહીંયાથી નીકળ્યા તો તમે વસ્ત્ર પરિધાન ન કર્યા, આનું કારણ શું? ત્યારે એ માતાઓ એટલો જવાબ આપ્યો, મહારાજ, તમારામાં અને તમારા પુત્રમાં એ ભેદ છે. તમારા પુત્રમાં તો એ પણ ભેદ નથી કે કોણ સ્ત્રી કોણ પુરુષ. તમારામાં તો હજી એ ભેદ છે કે આ સ્ત્રી અને આ પુરુષ, પણ તમારો પુત્ર એ તો નિર્વિકારી છે મહારાજ. એ નિર્વિકારી સુખદેવજી મહારાજ આજે પધાર્યા છે. સુખદેવજી શુકતાલમાં ગંગાજીના કાંઠે પરીક્ષિત રાજા એ સુખદેવજીના ચરણોમાં ઢળી પડ્યા. બાપજી, હું તમારા શરણે છું. મારા મનમાં 2 પ્રશ્ન છે. જુઓ બધા વૈષ્ણવો, ધ્યાન દેજો. હવે અહીંયાથી બીજો સંવાદ શરૂ થાય છે સુખદેવજી અને પરીક્ષિત રાજા વચ્ચે.
પેલો સંવાદ આપણો 2 દિવસ ચાલતો હતો નૈમિષારણ્યની ભૂમિ ઉપર સૂતજી અને 88,000 ઋષિઓ વચ્ચે. અને અહીંયા હવે જે સંવાદ શરૂ થઈ રહ્યો છે એ છે સુખદેવજી અને ચક્રવર્તી સમ્રાટ પરીક્ષિત રાજાનો. મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજી 3 વક્તા અને 3 શ્રોતાની વાતો કરે. એક ઉત્તમ વક્તા, ઉત્તમ શ્રોતા, મધ્યમ વક્તા, મધ્યમ શ્રોતા, કનિષ્ઠ વક્તા અને કનિષ્ઠ શ્રોતા. આ 3 કેટેગરી છે વક્તા અને શ્રોતાઓની. ભાગવતજીમાં સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિત રાજાની જે કેટેગરી છે ઉત્તમ વક્તા અને ઉત્તમ શ્રોતાની છે. ભાગવતજીમાં બીજો સંવાદ આવશે વિદુરજી અને મૈત્રેયજીનો. એમાં મૈત્રેયજી વક્તા છે અને વિદુરજી શ્રોતા છે. એ મધ્યમ વક્તા અને શ્રોતાની કેટેગરી છે. અને કનિષ્ઠ વક્તા કોણ? બોલે સૂતજી અને શ્રોતા છે શૌનક આદિ ઋષિઓ. આવી રીતે 3 વક્તા અને શ્રોતાના એ અલગ અલગ ભાવ બતાવ્યા મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીએ. પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા. ગુરુદેવ, હું તમારા શરણે છું અને ધ્યાન દેજો બાપ, લાયક શિષ્ય કોઈ બની જાય ને તો સદગુરુને શોધવા જવા ન પડે, સામેથી સદગુરુ બાવડું પકડવા આવે. કોક લાયક શિષ્ય બની જાય ત્યારે. પુરાણો માં અમર બની ગયો એકલવ્ય હતો. પુરાણો માં અમર બની ગયો એકલવ્ય હતો. ગુરુ કાજે અંગૂઠાની કુરબાની યાદ રહી જાશે. ગુરુ કાજે અંગૂઠાની કુરબાની યાદ રહી જાશે. ગુરુની પ્રેમની વાણી અમોને યાદ રહી જાશે. ગુરુની પ્રેમની વાણી અમોને યાદ રહી જાશે. પુરાણોમાં કદીએ ના ભૂલાય જિંદગીમાં પેલી ગુરુ પૂર્ણિમા. પુરાણો કદીએ ના ભૂલાય જિંદગીમાં ગુરુ પૂર્ણિમા. ભરી દ્યો જ્ઞાનનો સાગર અમારી ઉર્મિયોમાં. ભરી દ્યો જ્ઞાનનો સાગર અમારી ઉર્મિયો. ગુરુની પ્રેમની વાણી અમોને યાદ રહી જાશે. ગુરુની પ્રેમની વાણી અમોને યાદ રહી જાશે. સુખદેવજી મહારાજના સન્નિધિમાં પરીક્ષિત રાજા વિનંતી કરે છે
ગુરુદેવ, મારા મનમાં બે પ્રશ્ન છે અને આ બે પ્રશ્નના જવાબમાં પૂરી ભાગવતજીની યાત્રા સુખદેવજી મહારાજ એ ગંગાના કાંઠે પરીક્ષિતજીને કરાવશે. આવો કયા બે પ્રશ્ન આપ નોટ કરજો. જુઓ, અહીંયાથી બીજો સંવાદ હવે આપણો શરૂ થાય છે. પરીક્ષિતજી બે પ્રશ્ન કરે છે અને એના ઉત્તરમાં સુખદેવજી એ કથા સંભળાવશે. કયા કયા બે પ્રશ્ન પરીક્ષિતજી કરે? રાજોવાચ અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ યોગિનામ પરમં ગુરુ પુરુષસ્યેહયત્ કાર્યં મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા. ગુરુદેવ, પહેલો પ્રશ્ન કે જે જીવાત્માનું મૃત્યુ નજદીક આવ્યું હોય એ વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ એ બતાવો. અને બીજો પ્રશ્ન, જીવનું કલ્યાણ શેમાં છે? શું કરવાથી મનુષ્યનું શ્રેય થાય, કલ્યાણ થાય, ભલું થાય એ મને બતાવો. હવે જુઓ, અહીંયા પરીક્ષિતજીના મનમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. આ બે પ્રશ્નમાં એનો કોઈ નિજી સ્વાર્થ નથી, પરમાર્થ છે. મારા એકલાનું ભલું ન થાય, આખા જગતનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય? અને મૃત્યુ તો અનિવાર્ય સત્ય છે. મારે એકલાને નથી મરવાનું, બધાને મરવાનું છે. તો જેને મરવાનું, જેનો મૃત્યુનો સમય નજદીક આવ્યો હોય એ વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ મને બતાવો. સુખદેવજી મહારાજ જવાબમાં કહે છે, રાજા, તમારા પ્રશ્ન પારમાર્થિક છે. વર્યાન એષતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતં આત્મવિદ સંમતઃ પુંસા શ્રોતવ્યાદિશુય પરઃ. રાજા, તમારા પ્રશ્ન પારમાર્થિક છે. હું તમારા પ્રશ્નની સરાહના કરું છું, હું તમારા પ્રશ્નના વખાણ કરું છું. વખાણ, સારા પ્રશ્ન થાય તો સદગુરુ બહુ રાજી થાય, પણ શરત એક છે કે એ પ્રશ્નમાં આપણો કોઈ સ્વાર્થ ન હોય, પરમાર્થ હોય. કપાળ તો ઠંડુ થાય એ પછી થાય, પણ પેલા આંગળી આપણી ઠંડી થાય. આ મજા છે પરમાર્થમાં. એમ અહીંયા પરમાર્થનો પ્રશ્ન છે રાજાનો. રાજા, અરે તમારા હાથમાં તો 7 દિવસ છે. 7 દિવસ સુધી તમને કોઈ જ ડર નથી. બોલો રાજા, તમારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે? હા ગુરુદેવ, મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે. ચાલો, હું દોશી પરિવારના જેટલા મહેમાનો અહીંયા કથા સાંભળે બધાને પૂછું, તમારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે કે નહીં? હા કે ના? હા, બધા હાથ ઊંચો કરો. જય હો. હમ સબકો ઠાकुर કે દર્શન કરને હૈ. તો ભગવાનના દર્શન એમનેમ નહીં થાય. ચાલો નોટ કરજો. સુખદેવજી મહારાજે જેટલા રસ્તા બતાવ્યા અને એ રસ્તા તમે કરો તો તમને ઠાકોરજીના દર્શન થાય. કયા કયા રસ્તા? જીતાસનો જીત શ્વાસો જીત સંગો જીતેન્દ્રિય સ્થૂલે ભગવતો રૂપે मनः संधारयधिया। राजा, ठाकुर जी को पाने के लिए पहला रास्ता है जीता सनो। हम अपने आसन को जीते। आसन एक राखो। तमे अहींया 3 कलाक कथा सांभळो छो तो ज्यां सोफा ऊपर बैठा हो के पलंग ऊपर बैठा हो, खुर्सी ऊपर बैठा हो, तमे आसन ने एक राखो। कारण के आसन पण एक सिद्धि छे। डोंगरे बापा कहता 4 वस्तु क्यारे बदलवी नहीं, मंत्र, मूर्ति, माड़ा अने आसन। एक मंत्र ने क्यारे बदलवो नहीं, एक राखो। मन ने जे तारे एनु नाम छे मंत्र। जुओ भागवत जी नो बीज मंत्र छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहींयाथी तमे कथा ज्यारे श्रवण करता हो त्यारे गौमुखी माळा हाथमां, अमारे न्यूजीलेंड ना भाई छे, गौमुखी माळा लई अने
એના એના ઈષ્ટના ભજનમાં રત છે, આ આનંદ છે, આ મજા છે. તો જેટલો બને એટલો મંત્ર જાપ, મનને જે તારે, મનમાં આવનારા ચિત્ર વિચિત્ર વિચારને જે શાંત કરે એને કહેવાય મંત્ર. હું મંત્ર એક રાખું. પછી મૂર્તિ, મૂર્તિનો અર્થ થાય ઈષ્ટદેવ એક. માનો બધાને, દેવ કોઈ નાના મોટા નથી, બધા સરખા જ છે, પણ મારા ઈષ્ટદેવ એક હોય. પછી માળા, માળા હું એક રાખું. અને છેલ્લે બતાવ્યું આસન. મંત્ર, મૂર્તિ, માળા અને આસન, આ આસનને હું એક રાખું. તો પહેલો રસ્તો સુખદેવજી મહારાજ બતાવે આસન જીતો. પ્રભુને મેળવવા માટે બીજો રસ્તો છે જીત શ્વાસો, શ્વાસને જીતો. ત્રીજો રસ્તો છે જીત સંગો, એટલે સારા વ્યક્તિનો સંગ કરો. ચોથો રસ્તો છે જીતેન્દ્રિય, આપણી ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરો. ઇન્દ્રિયોને જીતો, ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખો. પાંચમો રસ્તો સ્થૂલે ભગવતો રૂપે, હું બધામાં હરિના દર્શન કરું, સૌમાં ઠાકોરજીના દર્શન કરું. ઘટ ઘટમાં હું ઠાકોરજીને જોઉં. અને લાડીલા વૈષ્ણવનો તો એ જ ભાવ છે કે ઘટ ઘટમાં હું મારા ઠાકોરજીને જોઉં. અને એક વાત તો પાકી છે કે ઘટ ઘટમાં પ્રભુને જોશો આપણો બેડો પાર. આવો આપણે બધા ઘટ ઘટમાં ઠાકોરજીને બિરાજમાન કરીએ. અને સુખદેવજી મહારાજ જે કથાનો દોર આગળ વધારશે એના દર્શન હવે આપણે આજે નહીં પણ કાલે કરશું. મનીષભાઈ બરોબર, આવો ઘટ ઘટમાં આપણે ઠાકોરજીને બિરાજમાન કરીએ. ત્રીજા દિવસની કથાને સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિતજીના સંવાદની સાથે અહીંયા જ વિરામ આપશું. આવો નાચતા નાચતા ઊભા થઈ જાઓ અને પ્રેમથી ઘટ ઘટમાં ઠાકોરજીને આપણે બિરાજમાન કરીએ. ઓહો, એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. 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 મારું મનડો છે ગોકુલ વન રાવન, મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ. મારા તનના અંગળિયામાં તુલસીના વન, મારા પ્રાણજી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી.
मारा घटमा घटमा मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी
મનીષભાઈ વાતે સાચી છે ને, આવો લાવો ક્યાં મળવાનો? ઓનલાઈન ઓનલાઈન આપણે આનંદ કરી રહ્યા છે બધાને, આવો લાવો ક્યાં મળવાનો? આ તો કોરોનાએ આપણા ઉપર કરુણા કરી અને આ ઓનલાઈન શ્રીમદ ભાગવતજીનો વિચાર એ દોશી પરિવારના મનમાં આવ્યો અને ઓનલાઈન ઘરે બેઠા બેઠા લાવવામાં બધા આનંદ લઈ રહ્યા છે. આ કથા ગંગામાં ડૂબકી લગાવી રહ્યા છે. એટલે 2 મિનિટ હાથ ઉપર કરી બોલો, ડોલો અને ગાઓ મારી હાર. હે આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. ફેરો લખરે 84 નો માળો રે પડે મન મોહન. હે મારા ખટમાં ખટમાં મારા ખટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. બોલો બાકે બિહારી લાલ કી જય હો. એ મારી અંત સમય કેરી સુણો રે અરજી. હે મારી અંત સમય કેરી સુણો રે અરજી. હે મારી અંત સમય કેરી સુણો રે અરજી. હે મારી અંત સમય કેરી સુણો રે અરજી. લેજો ચરણોમાં શ્રીજી બાવા દયા રે કરી. જો શરણોમાં શ્રીજી બાબા દયા રે કરી. લેજો ચરણોમાં શ્રીજી બાવા દયા રે કરી. લેજો શરણોમાં શ્રીજી બાબા દયા રે કરી. મને તેડા રે હો, મને તેડા રે યમ કેરા કદી ના આવે. હે મારો નાથ તેડા. હે મારા ખટમાં મારા ખટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ખટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. શ્રીનાથજી બોલો, શ્રી યમુનાજી બોલો. 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 ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો. હે ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો. રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ 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 બોલો. ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો. રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધે શ્યામ રામ શ્યામ સીતારામ રામ રામ. રાધે
कदी ना मळे। हे आवो जीवन मां लहवो फरी कदी ना मळे। हे वारे वारे आ मानव देह फरी ना मळे। वारे वारे मानव देह फरी ना मळे। फेरो लखर 84 नो अमारो माड़ो रे फड़े मन मोहन मड़े। हे मारा घट मां घट घट मां मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी महाप्रभु जी। श्री द्वारिकाधीश की गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्री बालकृष्ण लाल की सद्गुरु भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल